na kolena, vo molitva pokajnička. Prosti mi se odkážam od drevo, od smrten. Tatko môj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Synom svoj Isus da ne spasim, pokorodem od tebe su. Tatko môj nebesen, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Barajte go najnapred carstvo Božje, Tatko náš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da bide, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja ta Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemlja ta. Tako je ovo moje to srce, tako je ovo Tvoje to srce, levot naš nasušen, daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvam. Ete, to je suštinata. Nije da nauči me da im gi prostuvam, da primi me sila od Isusa Hrista. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, slava ti, luge to nema sila, naполнити su se odredeni znajanja, se obredi, ne sakat da se promenat. I kak im kažeš, vedno se vraćat, ako Ilija vo pešterat, Ilija izlezi ke pomine Gospod. Gospod ke pomine, kada ke pomine. Pokrej tvoje to srce, Isusova ta molitva, ovo Getsemanija. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Petar mu kaža, prethodno ime Matej 26:35, ako treba duri da umram so tebe. Niko već nema da se otkažem. Nema da se otkažem od tebe. Isto to go rekao i drugi te učenici. Vidite, zborot ponekogaš izlegува, zato veliš sve što ke vrzete na zemljata. Nemojte da se vrzuvate su zbor, ne kolnete se ni vo nebote ni vo zemljate. To ti se zakolna potom poreče. Poto otide Isus. Isus mu reče, vistina ti velam, ova noć, ušte pred da propeje petel. 3 pati ke se odrećeš od mene. Znajte, to je sve ušte nema duh togaš. Duhot ne beše slezan brza po stolite. Zato to i nema sila. Zato to i tone, se pokoleva, mu se slučuvat razne rabote, trča pred vremeto. Poto otide Isus coniv na jedno mesto, narečeno Getsemanija, i im reče na učenicite, sednete tuka, doreka otidam onamu, da se pomolam. I koga gi povede so sebe Petar i dvajcata Zavedejevi sinovi, tije što saka se nataži i počna da taguva. O, Gospode, zlaten Isuse, slava ti Isuse, koliko poveke ke rastete vo Isus, ke se odvrzuvate od ovoj svet, se poteško će vi stanuva. Za stepenot na neljubovta na tije okolo vas, mojot narod gine od neznajanje. Znajete, togaš Isus im reče, smrtno je nažalena moja ta duša. Ostanete tuka i bidete budni so mene. Той го гледа степенот на нељубов, колку брго луѓето осудуваат. Оддалечувајќи се малку падна на лицето свое. Се молеше и говореше, Оче мој, ако е можно, падна на лицето свое. Почетна позиција. Татко мој, Оче мој, Оче, Оче, Оче. Не викајте никого татко на земјата. Ако е можно, нека ме одмине оваа чаша.
Тој знае што ќе се случи, да го одмине чашата. Зборува низ мене, татко мој. Нека секое слово ги допре оние кои имаат потреба од твојата љубов. Но не како што сакам јас, туку како што сакаш ти, зашто нека биде волјата твоја, и царството, и силата, и славата во сите векови. Зашто целата суштина е да исполнуваш неговата волја. Он да ги врши делата, он да зборува низ тебе, да му ја препуштиш власта во твојот живот. А луѓето си живеат по старо, тие се како козите, одат каде што сакаат. И потоа ќе им рече, бегајте, бегајте од мене. А велат дека се христијани. Значи, па дојде кај учениците, татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Секој има по неколку чаши, може би и повеќе. Ти се случуваат нешта кои не ти се допаѓаат, не си ги замислил. Ти имаш некои своји планови. Затоа треба секоја мисла да биде покорна на Исуса Христа. Па дојде кај учениците и ги затече како спијат. И му рече на Петар, толку ли не можевте еден час да останете со мене будни? И кога го читаме овој текст за будните, за тие што спијат, е интересно. Двајца наши сотрудници се налутија зашто се договоривме целата заедница, едно тело сме, треба да имаме разбирање. Да не пуштаат да пишуваат молитви во Вимер групата. Требало 24/7 да се молат, па да треба да се молиш, но да покажуваш на другите. Гледајте ме на раскрсниците како се молам. Можеш да се молиш колку што сакаш. Или да пушташ разглад во 4 сабајле. Порака. Тоа е порака за Исус или за верниците? Добро прашање. Зошто мораш да викаш на глас? Па дојде кај учениците, толку ли не можете да останете со мене будни? Зборувам за ширење на верски пораки во Македонија, но тоа е веќе дело на сатаната. Да не доведе во состојба на омраза и нељубов. Бидете будни и молете се за да не паднете во искушение. Духот е бодар, телото е слабо, телото те влече, сака да јаде, да пие, да води љубов, да гледа, да... се што ќе посака. Молете се за да не паднете во искушение. Мени е чудно, например, група имаме заедница и некој има проблеми и наместо да дојде да се молиме, го нема во групата. Но добриот пастир оди за загубената овца. Татко мој, ако не може да ме одмине оваа чаша или има некој проблем, наместо да се јави да се молиме, утешувајте се, охрабрувајте се. Видете, да се молите едни за други, да си ги исповедате гревовите. Молете се за да не паднете во искушение. И повтор пат отиде, духот е бодар, телото е слабо, ти немаш сила во телото. И ти си како коза, тераш како што те води телото. Ако не може да ме одмине оваа чаша, без да ја пијам, нека биде волјата твоја. Ете, тоа е христијанин. Покажано е тука. И некој ќе рече, ние немаме сила тоа да го правиме. Како немаш сила? На сите што го примија. Треба да го примиш Исус во срцето, им даде сила. Како па да му дадеш власт, он да управува, не ти што сакаш. И тоа го повторувам, но тоа е суштината. Тогаш ти ќе бидеш коза. Бегајте, и кај им вика, бегајте од мене. Бегајте од мене. Проклети во вечен оган, подготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зборува за христијани кои постапуваат по свое. Кога дојде, пак ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале. Телото е слабо. Откако ги остави, отиде и се помоли по трет пат, изговорајќи ги истите зборови, ако може да ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас. Не како што сакам јас, нека биде волјата твоја. Тогаш пак дојде кај учениците своим рече, се уште спиете и почивате. Тие спијат, а се будни. Наближи часот. Синот човечки се предава во раците на грешниците. Знаете, кога се помолиш ке примиш сила, ние одевме на фестивал во Сараево 3 дена. Првиот ден патувавме цела ноќ, вториот ден игравме представа, третиот ден патувавме цела ноќ. И јас не спиев 3 дена ноќе, многу малку. Го помолив Исус да ми ги отвори очите, не ми се спиеше, ми беше да го држам шоферот, да гледав и него му се приспиваше. Потоа морав да го помолам Исус да ми дозволи да спијам. Молете се, да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Се уште спиете и почивате. Матеј 26:45. Ете наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешниците. Син човечки.
To je sin Božji stana, sin čovečki, za da ni pokaže stanete da si odime od ovde. Ovo je ta replika koju mi ja kažu. To im veli stanete, ajde da si odime. A vi ste se vrzale za zemljata, se držite za zemljata. Telo to ve vleče dolu. Se približува оној што ме предава. Секој секого некого предава. Кога работите во организација каде суетите се на максимум, нељубовта е на максимум, лицемерие, лажење, поттикнување едни против други, себељубие, себеобожување, врв на сатанизам. Полека доаѓа крајот. Љубовта излази, додека тој уште говореше. Јуда, еден од 12 мината, дојде и со него многу луѓе со мечови и стапови испратени од првосвештениците и старешините народни. Првосвештеници и старешини народни се тие што го бркаат Исус. Првосвештеници. Првосвештеници. Пазете, кои се тие денеска? Па тие што ве водат секаде, старешини народни. Старешини народни. Тоа е добро прашање кој го предава Исус старешините. Слава ти Господи Исусе Христе, првосвештениците. Зошто? Па затоа што не можете без дух, немате сила, телото е слабо, телесната природа, да бидеш над другите, да бидеш вавилонец, да се искачиш, да мразиш, ти е поприродно, бидејќи си падната природа. Отколку да го љубиш Исуса, ти треба сила, да те научи да ги љубиш сите, да го дозволиш на Исус, да му го дадеш твоето срце. А оној што го предаваш им беше дал знак, велејќи, фатете го тој што ќе го целива. Ми го имаме тој целив на предавство. И веднаш му приде на Исус и му речете, поздравувам, Рави учителе, и го целива. И Јуда го бакна. Со бакнеш го предаде. Потоа ние имаме на тоа одговор. Павле вели, свет целив. Свет целив од срце. А Исус му рече, пријателе, зошто си дошол? Пријателе му вели, зошто си дошол? Добро прашање за секого од нас, зошто сум дошол на земја? Што барам на земја? Кој сум јас? Каде треба да одам? Зошто сум јас на земјата, а мојот татко е на небесот? Зошто си дошол? Да мразиш? Време за омраз и време за љубов. Да собираш или да расфраш камења. Пазете да не бидете фатени во лошо време. Исус му рече, зошто си дошол, пристапија, положија раце на Исус и го фатија. И еден од оние што беа со Исус протегнаа рака. Тоа е Петар во другите евангелии. Го извади ножот, повторно Петар, па го удри слугата на првосвештеникот. И му го отсече увото. Овде не пишува кој, но го имаме ние во другите евангелија. Тогаш Исус му рече, врати го ножот на неговото место. Зашто сите што се фаќаат за нож, за меч, од меч ќе загинат. Со каква мерка мериш, со таква. Тоа е целата суштина. Тоа што правиш ќе ти се прави. И ти кога го правиш, тоа го правиш на себе си. И потоа овкаш зошто. И гледаш генерации умират. Ние гледаме генерации луѓе болни, пијат апчиња. И седат во таа состојба. Како свињата во калта, како песот во буденицата. Или се наполнети со доктрини од деноминации и не сакаат да дојдат до Исус, ги проучуваат писмата. Или мислиш дека не можам да го помолам, зашто сите што се фаќаат за нож од нож ќе загинат, да го помолам својот Отец да ми прати повеќе од 12 легиони ангели. Но како ќе се исполнат писмата, ако ова не стане? Значи имаме нешто што треба да се исполни. Имаме сценарио, кој треба да влезеш и да го одиграш. Ти не можеш да го менуваш сценариото. Пишано е во книгата на животот. Ова е живото слово. Левот на животот. Ти треба да се прилагодиш, да го оставиш стариот човек и да почнеш да действуваш и да љубиш како Исус. Он ти дава сила. Потоа Исус му рече на народот, како на разбойник сте излегле со мечови и стапови за да ме фатите. Секој ден седев со вас поучувајќи во храмот и не ме фативте. И знаете, ке збеснат луѓето и така го избра Бараба наместо Исус. Тоа е целата суштина. Тоа се израелците, кои имаат 3000 години завет, 3 пати по 14 генерации. И го распна, потоа тој ги избра македонците, ќе изберам народ, што ќе го прослави моето име. Така да Исус е цар на македонците, а тие слават земен цар, например Александро.
To je zemen telesen car. Vi zborime za car nad carevite. I zato i Izrael i Makedonija imaju slični sudbini. После тоа стана, сето тоа стана за да се исполнат пророчките писма. Тогаш сите ученици го оставија и се разбега. Еве го тој момент. Сите ученици го оставија. Сите беа со него. Добро, немаа дух. Не им беше духот, не научија како. И потоа кога ќе воскресне Исус, кога ќе го видат воскреснат, тој им вели почекајте додека се облечете со сила од озгора, со духот утешител, духот на вистината, духот на мудроста, духот на љубовта, светиот дух, Исусовиот дух, духот на Таткото небесен, Отецот на духовите. Те сакаме Господ Исусе Христе, оние што го фатија Исус, го одведува кај првосвештеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините. Книжници, старешини. Петар одеше по него оддалеку до дворот на првосвештеникот. И влезе внатре, чии свештеник е тој? Ова сум го поставил прашањето. Ако го распнува семокниот Бог, видлив во Исуса Христа. Влезе внатре, седна со слугите да види што ќе се случи. Петар оди да види. Сепак имаше малку вера, а првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исус, за да го погубат. Татко на лагата е сатаната. Првосвештеници, старешини, тие го распна Исус, тие денес ги водат заедниците, седнаа на Мојсеевиот стол, затоа црквата е мртва. Без дух, без Исус. И тие се како големи гробници. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, будилник. Слава ти, јас сум станал порано. Бидете будни, значи сум бил буден. Слава ти, Христосе. И барат лажно сведоштво. Вака рекол, така рекол. Јас наоѓам луѓе лажат човеку. Духовни луѓе лажат. Професори лажат, колеги. Тераат на лажно сведоштво. Тераат студенти против професори. И не наоѓаа, дојдоа многу лажни сведоци, најпосле најдоа двајца лажни сведоци. Имаше еден случај, еден студент сведочеше против професорот на наставнички совет. Натеран од професорки. По известен период дојде во канцеларијата, ке професорот плачеше, простете ме, натера. Професорот му прости. Го сретна во автобус, еднаш ке го турна и му вика, кај си? Се уште го носеше тоа чувство. Наме лагодност. Се што ќе одврзете на земјата, ако не се одврзе, ќе оди долу. Те сакам. И рекоа, овој кажа, можам да гурнам Божиот храм. Најдоа 20 лажни сведоци. Елајте бе, вие ќе ви дајаме под не знам. Што сака да ви дајаме? Ај ќе ви дајаме по нешто. Можам да гурнам Божиот храм и за 3 дни да го социтам. Тој зборува за своето тело кој е храм на Светиот Дух. Тие мислат на материјалниот храм. Секако Соломоновиот храм, камен на камен не ќе остане. Тогаш стана првосвештеникот и му рече, ништо ли не одговараш што сведочат овие против тебе? Исус молчеше. Види, тој чека водство од Духот, а првосвештеникот му рече, те заколнувам во живиот Бог. И зборува за живиот Бог. Ти ли си Христос, Синот Божи? Видете, тоа покажува дека тие не општат со Бог, него чекаат вести од луѓе. Првосвештеникот зборува. Првосвештеникот. Владиката, оџата, попот, пастирот. Исус му одговори, ти велиш. Добро, ти што велиш е битно. Мојот татко е семокниот Бог, тоа велам. Верувам во Господ Исус Христос. Со него можам да направам се. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. И уште поголеми ќе вршиш, тој да побарате во моје име од Отецот. Исус му одговори, ти велиш, но јас ви велам, од сега ќе го гледате Синот човечки, како седи оддесно на силата и како доаѓа на небесните облаци.
Od сега ќе го гледате небото отворено и како ангелите слегуваат над него, вели Јован. Тогаш првосвештеникот ја раскина својата облека и рече: овој хули на Бога. Научен во некоја доктрина на израелскиот Стар Завет. Каква потреба имаме повеќе од сведоци? Сега го чувте неговото хулење. Што мислите? А ти одговорија: заслужува смрт. Видите, нам не ни е дозволено да убиваме, потоа тие му велат на римјанинот, односно на македонецот, да го убие. Понтий Пилат или некој од македонската генерација, наследници на Александар. Прашање. Иако Понтий Пилат е побуден од нив, тогаш го плукаа в лице. Го тепаа, го плукаа в лице, го тепаа, а други го удираа по образите и говореа: проречи ни, Христе, кој те удри. За кратко време луѓето стануваат зверови без Исус. Тоа е таа падната природа, вавилонство да бидеш над другите. Адам јадеш од дрвото, Каин го убива Авела, сатаната да биде над Бог. Тоа е сатанската природа, спротиставен на Бог. Петар седеше надвор, од дворот му приде една слугинка и му рече: и ти беше со него. Еве го Петар. Тој се одрече пред сите, велејќи: не знам што зборуваш. Тоа е тој страв без Исус. Та велеше: ако треба и ќе умрам. А кога одеше кон вратата, го виде друга, им рече оние што беа таму: овој беше со Исус. Но тој пак одрече: не знам, не сум со Исус, немам поима јас. Па се приближи оние што стоја таму и му рекоа на Петар: ти си со нив. Зошто и говорот твој те издава? Тогаш тој почна да се колне: не го познавам човекот, не го знам. И запеа петал. И се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече: уште петел пред да запее, 3 пати се одрече пред петел да запеј. Стани, ти што спиеш, простено ти е. Петел да запее, 3 пати ќе се одречеш од мене. Па излезе надвор и горко плачеше. Петар е секој од нас кој не љуби како Исус, кој се откажува. Ете, тоа е суштината. Кој е Петар? Ти си Петар, ако немаш доволно љубов, се одрекуваш од него. Ти си тогаш коза. Одиш каде што сакаш, пишано е: не судете. Еден е судијата. Еден е учителот, небесниот татко. Не судете за да не бидете судени и осудени. Ние секојдневно изрекуваме суд за некого, за нешто. Пишано е: кој си ти што осудуваш тук слуга? Пред својот господар тој стои или паѓа. И не е пишан господарот кој е. Имаме 2 господари. Бог и Мамон, Исус и сатаната. Пазете, Архангел Михаел, кога се спореше со сатаната за телото на Мојсеј, не изрече хулна пресуда. Рече: Господ да ти суди, Господ да те укори, Господ да те спречи. Различни препеви. Он суди, не ние. Оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Синко, ти се судиш себе си кога ги осудуваш другите. Дали го разбирате ова? Телото оди во земја, душата чека суд. Исус ке суди, Исус ке суди на сите, се што ми треба. А сепак, судот со кој судиме е судот со кој ќе бидеме осудени и осудени. Со каква мерка мериме, со таква ќе ни се мери. Ја гледаме раската во окото на брата си, те сакаме Господ Исусе Христе, другите ги мериме и судиме, гредата во своето око не ја гледаме. Се другите се виновни за тебе. Ти треба да се промениш. Исус вели да се мериме и судиме првин себе си, да ги судиме внатрешните, тие во твоето срце или во твојата заедница. Он ќе ги суди надворешните. Тие во нас да ги судиме и околу нас. Се она што сакате да ви го прават луѓето. Правете им го и вие. Зошто тогаш правиш лошо, па се чудиш како иде? Правете им го вие. Тоа се законот и пророците, без Исус.
Се што правиш ќе ти се прави. Се што правиш ќе ти се прави. Станавте судии на лоши помисли, има еден стих. Мерите и судите, заборавате дека се мерите и судите себе си. Слава ти Господи, се што правиш на другите ќе ти се прави тебе. Пишано е, судијата стои пред вратата. Јаков 5:9. Не оплакувајте се еден со друг за да не бидете судени. Леле, како ми е тешко. Ге, чашата е горка. Но нека биде твојата волја. Не озборувајте се еден со друг, озборувај и суди, го напаѓа законот. Го судиш законот. Ти не си извршител на законот. Ти си судија. Ти треба да си извршител на законот. Слава ти Господи, Јаков 4:11-12. Еден е законодавецот, слава ти Господи Исусе Христе, судијата, кој може да спаси и погуби, а кој си ти што осудуваш друг? Кој си ти, човек? Пишано е да не ја покажуваме својата праведност за да не видат. Кога ние им простуваме гревовите на другите, и нам ни се простуваат нашите. Матеј 6:12. Секој што се гневи на братот свој без причина ќе биде виновен пред судот. Матеј 6:15. Ако пак не им ги простите гревовите на другите, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Кој простува, тој победува. Тоа го добивме последна молитва. Сум го кажувал повеќе. Ослободете се од судот, не судете и не осудувајте никого. Одврзете се. Исус ке суди на сите, не судете се себе си пред другите. Првин себе си судете се. И тоа се поуки кои слегуваат во духот и кои зборува за еден принцип кој, ако би го разбрале луѓето, би се љубеле еден со друг, би правеле добро, би благословувале, би простувале, не би осудувале и би го слушале Исус. Ке бидат овците кои го познава гласот на својот овчар. Другото е, како да го кажеш, чашата е горка, но зарем да не ја исполнам волјата на мојот татко. Овде на земјата имате рок на траење. Треба да си го познаеш времето на милоста, да не бидеш фатен во лошо време од примка и потоа да викаш, зошто ми го правиш ова, што сум сгрешил ја, што сум направил. Те сакаме, Господи Исусе Христе, доколку не сте им го направиле. На еден од овие најмали бев гладен, бев жеден, бев болен, бев осуден. Не сте ми го направиле и на мене, вели Исус. Бегајте од мене, не ве познавам. И во Коринтијаните за љубовта сега знам нешто, а тогаш, како што ме познава Бог, Отецот Исус, треба тој да те познава. Како да те познава, ако не му дозволуваш да влезе во твоето срце? Исцелување за сите оние кои ќе кажат, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев од срце. Ја прифаќам твојата волја, се покајувам за гревовите на моите предци и го барам Царството Божјо за се да ми се придодаде. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Небесен, се враќам пак кај тебе. Да простувам, ме научи сите да ги љубам како ти, че да Божи сите сме во љубовта. Татко мој небесен, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. И милост Божја ме огледа, мирот
svoj